오늘 들려드릴 얘기는 카렌에 대한 이야기입니다. 이것은 프리벤션이라는 사이트에 올라와 있는 어떤 한 기자가 한 환자의 얘기를 이제 적어놓은 그런 글입니다. 제가 영어가 좀 미숙하고 또 발음도 좀 불명확하기 때문에 이런 부분은 좀 고려를 해서 들어주시면 감사하겠습니다. As long as I can remember, I've always had constipation issues. 저는 항상 변비 문제가 있었다는 거죠. My parents thought it was something normal for me as a child and I grew up thinking that too. 부모님들은 이것은 당연한 거다, 별 문제가 아니다 이렇게 얘기를 했다는 겁니다. Doctors told me it was common for girls especially when going through transitions like puberty. 의사도 이것은 여성 분들한테는 흔한 것이다. 그리고 사춘기가 되면은 당연히 생기는 그런 증상이다 이렇게 얘기를 했다는 겁니다. 과민성 대장 증후군에서도 보면은 남자분들은 설사 경향이 많고 여성분들은 변비 경향이 많습니다. Later on, they told me life transition like graduating college or finding a job were the cause. 나중에 또 말씀을 한 게 이제 인생의 변화, 학교를 졸업하거나 직장을 찾을 때 그때 이제 쉽게 생기는 질환이다, 별거 아니다 이렇게 얘기를 했다는 겁니다. It was always chalked up to a life change, not an actual condition. 별 문제가 아니라 이거는 인생의 어떤 변화기 때 생기는 자연스러운 거다 이렇게 얘기를 계속 해왔다는 겁니다. It wasn't until I was 27 years old that I finally saw a gastroenterologist because I was beginning to experience acid reflux. 27살까지도 계속 이제 그런 증상이 있었던 거예요. 근데 이제 그때 이제 역류성 식도염이 생겨서 드디어 이제 위장 전문의를 만나게 된 것입니다. 이 역류성 식도염은 과민성 대장 증후군에서도 초기에 많이 발생하는 과민성 대장 증후군뿐만 아니라 소화기 질환에서는 초기에 잘 생기는 그런 증상 중에 하나입니다. I had a really great gastroenterologist who I trusted, but sometimes when you go to the doctor, it's all about figuring out what something is not before you diagnose what it really is. 그 내과 의사는 내가 신뢰하는 의사였지만 이제 의사들을 찾아가면 어떤 진단을 정확하게 내리는 것보다는 어떤 진단을 배제하는 것에 집중을 한다 이 얘기입니다. 그러니까 의사들은 어떤 진단을 내릴 때 중요하고 또 좀 심각한 거를 먼저 배제를 한 다음에 룰아웃이라고 하는데, 룰아웃 시키고 이제 진단을 내리게 된다는 것인데 그 룰아웃 시키는 거에만 집중을 했다는 겁니다. Did you know doctors misdiagnose 1 in 10 patients? 10분의 1 정도는 오진을 하는 걸 알고 있냐 이렇게 또 이 환자분은 얘기를 하고 있네요. At first, I was put on every acid reflux medicine you could prescribe, and it helped. 역류성 식도염 약을 먹었는데 도움은 됐다. But I was still constantly uncomfortable because of the constipation. 근데 변비는 낫지 않았다. Eventually, the gastroenterologist put me on 2 drugs for constipation, Amitza and Linzess. 2가지 이제 변비약을 처방을 했다는 겁니다. 내과 의사가. But neither worked. 둘 다 듣지 않았다. I was even taking them with over-the-counter products like stool softener and Miralax laxative solution. 일반 의약품도 이제 찾아서 복용을 했다는 거죠. 변 완화제나 아니면은 변을 묽게 해주는 그런 것들. Everything I tried just seemed to further my discomfort. 이렇게 노력을 했지만은 증상은 점점 더 심해졌다는 것입니다. I had 2 colonoscopes in 1 month to rule out Crohn's disease, which involves chronic inflammation of the digestive tract lining or colitis inflammation of the colon. It was neither. 그러니까는
크론병과 그리고 뭐 궤양성 대장염 또는 그냥 대장염 이런 것들을 이제 배제하기 위해서 내시경 검사를 한 달 동안 이제 받았다는 것입니다. 근데 이제 둘 다 아니었던 거죠. The misdiagnosis. 이제 오진을 내렸다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. Finally, my gastroenterologist told me I had irritable bowel syndrome (IBS). 과민성 대장 증후군이 있다 이렇게 결국은 진단을 내렸다는 거죠. An intestinal disorder with symptoms such as diarrhea, pain, constipation, 설사나 복통, 변비가 생기는 그런 IBS로 진단을 내렸다는 것입니다. Which is basically an umbrella term for anything that's not Crohn's disease or colitis. 크론병이나 대장염이 아니면은 진단을 이제 거의 과민성 대장증후군으로 내린다는 것입니다. Still only a very small percentage of people experience constipation caused by IBS. 과민성 대장증후군으로 변비를 호소하는 확률은 굉장히 적다 이렇게 얘기를 했는데 이거는 제가 임상에서 봤을 때는 좀 맞지 않은 것 같아요. 많은 환자분들이 변비형 과민성 대장증후군으로 고통스러워하고 있습니다. 이것은 제가 논문을 따로 나중에 찾아보고 퍼센티지를 한번 확인을 해봐야 될 것 같아요. 근데 또 미국과 한국은 또 다를 수도 있습니다. It was very frustrating because I knew I didn't feel well and I just wanted a label for what I had. 그러니까 과민성 대장증후군은 이제 이 환자한테는 좀 모호했다는 거죠. 정확한 문제, 정확한 진단이 아니고 그 해결 방법도 찾을 수 없었다는 것입니다. Under the direction of my gastroenterologist and the guidance of nutritionist, I tried the FODMAP diet, which is a very specific eating plan that categorizes foods that could be gaseous or irritating to your bowels. 결국 내과 의사와 이제 영양사는 포드맵 식단을 권한 것입니다. 포드맵 식단이라는 것은 이제 포드맵이라는 거는 여기서 나와 있듯이 가스나 그리고 대장에 그 자극을 유발하는 그런 음식인데 이 포드맵이 적게 들어있는 식단을 이제 구성해서 음식을 먹게 되는 것입니다. It's an elimination diet where you mix all foods that fall into those two categories and then slowly reintroduce one food at a time to see which ones give you a problem. 두 카테고리를 나누는 겁니다. 하나는 먹을 수 있는 음식, 하나는 먹을 수 없는 음식. 그러니까 고포드맵 음식과 저포드맵 음식. 그 다음에 이제 reintroduce. 이제 고포드맵 음식을 하나씩 먹어보는 겁니다. 그래서 몸에 맞는지 안 맞는지 일일이 확인을 해보는 거죠. A lot of foods did give me problems like bloating and more constipation because I wasn't getting the right therapies to begin with. Spoiler, I didn't have IBS. 많은 음식들이 그 복부에 그 복부 팽만을 유발하고 그 다음에 변비를 계속 유발했다는 것입니다. 이 환자는 본인이 제대로 된 진단을 받지 못했다는 것이고 자기는 IBS가 아니었다라고 얘기한 건데 이것은 환자가 좀 잘못 판단한 걸 수도 있어요. 뒤에 나오는 진단을 받은 것이 있는데 뒤에 나오는 것과 이 IBS라는 거는 공통으로 교집합으로 해서 겹칠 수 있는 그런 것이거든요. 그래서 이 부분은 환자가 좀 잘못 알았을 수 있습니다. 단순히 변비라면 진단이 잘못 나온 것이지만은 IBS라는 거는 변의 형태 변화가 있거나 변의 횟수 변화가 있으면은 또 그리고 복통이 있으면 이 세 가지 중에 두 가지에 해당이 되면 IBS로 진단을 내리는 것이고 그 내과 의사 전문의가 이것을 모를 리는 없을 것 같기 때문에 제 생각에는 틀린 진단은 아니었다. 하지만 본인이 원한 진단은 아니었다. 이렇게 얘기할 수 있을 것 같습니다. I was mentally and emotionally exhausted. 굉장히 지쳐가고 있는 거죠. I was too afraid to reintroduce food into my diet, scared that they would
hurt my stomach or make me really constipated. 이렇게 하나하나 음식을 확인해 보는 그 과정이 너무 고통스러웠다는 거죠. 왜냐면은 복통을 유발할까봐 또는 변비를 또 더 심하게 할까봐. 왜냐면은 많은 음식들이 그렇게 작용을 했으니까 걱정도 많이 됐다는 겁니다. I didn't want to go out to eat because I couldn't eat a lot of foods at restaurants. Take garlic, for example, which is everywhere in New York City cuisine. 밖에도 이제 나가기가 이제 싫어지는 겁니다. 음식점에 가봤자 여기서는 이제 갈릭을 예로 들었는데 갈릭은 고포도맵 음식이에요. 근데 이거는 뉴욕시티 어디에나 깔려 있는 것들이다. 그러니까 음식점만 가면 괴로울 뿐이라는 거죠. I turned down plans because I was afraid to go out and not feel well or to order something but have to dramatically customize it at a restaurant. 기분이 음식점에 가도 별로 좋지가 않아요. 그리고 음식점에 가서 이거 빼달라 저거 빼달라 하면은 주목을 받게 된다는 것입니다. It's embarrassing being that person that I didn't want the attention on me. All these things were building up and changing who I was. 그러니까 이 삶이 송두리째 바뀌는 겁니다. And I knew there had to be an answer. I couldn't live my life like that. 이렇게 더 이상 살 수는 없다는 것입니다. 제가 오늘 이 그 과민성 대장 변비형인 것 같은데 이걸로 고통받는 분에 대한 그 말씀을 드리는 이유 중에 하나가 이렇게 과민성 대장 증후군 환자는 삶의 질이 굉장히 낮아요. 어떤 논문에서도 나와 있는데 어떤 논문에서는 암이나 당뇨보다도 더 삶의 질이 낮다고 하는 사람이 있습니다. 이게 이 사람의 이제 약간 정신적인 문제, 또 사회적인 문제 이런 것까지 여러 가지 부분으로 해서 지장을 받게 되는 것입니다. 특히 사회적인 문제로 지장을 많이 받는데 어떤 분들은 이제 변실금이나 아니면 급박변 때문에 갑자기 변이 나올까봐 밖에 나가기가 싫고 또 뭐 냄새가 나는 것 같고 사람들이 본인한테 냄새가 나는 것 같은 그런 제스처를 본인이 과민하게 좀 느낀다든지 아니면은 배에서 자꾸 막 꾸룩꾸룩 소리가 난다든지 그런 것들이 이제 계속 예민해지는 겁니다. 그러면은 정말 나중에는 이제 사람도 만나기가 싫고 밖에 나가기가 싫어지는 과민성 대장증후군은 겉으로 봤을 때는 뭐 내시경상 문제가 없지만은 이렇게 굉장히 큰 삶의 질 저하를 초래한다는 것을 말씀을 드리고 싶어서 이것을 이제 설명을 드리는 겁니다. The breaking point, 변화의 어떤 포인트가 온 거죠. When I was 28 years old, I had to go to the emergency room. 응급실에 이제 28살이 되니까 이제 응급실에 가게 된 겁니다. I had gained 16 pounds of blood and stool in 36 hours. 36시간 동안 16파운드의 변과 어떤 체액들이 나오지가 않은 거예요. 쌓인 거죠. And a CAT scan showed an obstruction of intestine. CAT 스캔을 해보니까 장 폐색이 있었다는 겁니다. Had formed and could cause a rupture. 장에 손상을 시킬 수까지 있는 그런 장폐색이 있었다는 거죠. I couldn't walk or eat because I was in so much pain. 너무 배가 아팠다고 합니다. So the emergency room doctors did two very intense procedures to remove the fluid and the stool. 두 가지 방법을 써서 이 변을 빼냈다고 하는 겁니다. It was traumatizing and embarrassing to have to go to the emergency room for that. 응급실에 이것 때문에 가는 것도 굉장히 좀 당황스럽고 트라우마틱한 어떤 마음의 상처가 된다는 거죠. But most of all, it was scary to not know if it was something serious or something that could be avoided.
굉장히 또 심각한 병일까봐 굉장히 또 무서웠다는 겁니다. 굉장히 암담하죠. 2 years later, the same thing happened again. 2년 후에 똑같은 일이 또 발생했다는 겁니다. 암담합니다. At this point, I knew I needed to do the research and really advocate for myself and understand how to make sure it didn't happen again. 이제 이 정도까지 가니까 이거를 이제 묵과하면 안 되고 정확히 이제 그 원인을 좀 파악하고 싶었던 겁니다. 그리고 이제 다시는 발생시키지 않을 방법을 찾기로 한 겁니다. This condition had completely taken over my life. 내 삶을 이제 송두리째 바꿔놓는 겁니다. I love to exercise but was unable to go running or to a spin class. 운동도 못합니다. 러닝도 못하고 스핀 클래스에도 가지 못했다는 겁니다. Because I was so bloated. 복부팽만이 심해졌기 때문에 I had to call in sick for work a few times because I was in so much pain. 회사에도 이제 못 나가는 일이 잦아지는 겁니다. From then on out, if I wasn't working, I was researching. 이분은 이제 일하는 시간 아니면은 이제 자기 병에 대해서 이제 연구를 하기 시작하게 된 겁니다. That research, along with a suggestion from my gastroenterologist, finally led me to the Columbia University Center for Gastrointestinal Motility and Physiology. 그래서 이제 본인이 연구를 했고 이제 내과 의사, 지금까지 진료받은 내과 의사의 추천도 있고 해서 결국은 콜롬비아 대학의 gastrointestinal motility, 그러니까는 소화기의 그 motility, 운동성과 생리학, 이걸 이제 연구하는 콜롬비아 대학으로 갔다는 겁니다. It has a very comprehensive program that involves an anorectal manometry test. 굉장히 복합적인 프로그램을 가지고 있다는 건데, manometry test, which analyze the muscles and nerves in the rectum and anus. 그러니까 직장과 항문에 어떤 신경과 근육이 어떻게 작용하는지 테스트하는 그런 복잡한 프로그램을 가지고 있다는 겁니다. Dynamic defecography, imaging that observes the mechanics of your defecation as it happens. 이제 변이 나오는 그 과정을 이미지화해서 보는 거, and an endoanal ultrasound in which an ultrasound scanner is inserted into the bowel and anus. 항문이나 직장, 항문과 직장 쪽으로 이제 초음파 기계를 넣어서 이제 그 변화를 관찰하는 거죠. 이거는 이제 한 번에 촬영을 하는 것이 아니라 변이 나오는 과정을 이제 지속적으로 이제 찍는 겁니다. It was a lot of testing and it's invasive testing. 침습적인 테스트죠. It felt humiliating and frustrating. 굉장히 수치스럽고 당황스럽습니다. I spent 2 hours in the dynamic defecography test because I couldn't defecate on demand. 변이 이제 테스트를 하려고 하는데 변이 잘 나와야 되는데 그때 딱 맞춰서 변이 안 나온 거죠. 2시간이나 걸렸다고 합니다. 정말 고생했네요, 이분. But finally, after all of it, I was given a diagnosis, pelvic floor dysfunction. 결국 그래서 pelvic floor dysfunction, 이거는 골반 저 근육의 기능 저하. 골반 저 근육이라는 것은 그 여성분들의 질 또는 뭐 방광, 질과 방광, 그리고 뭐 전립선, 대장, 이것을 떠받치고 있는 인체의 이제 가장 밑부분에 있는 그 근육이라고 보시면 되세요. 이 근육이 약화가 됐다는 겁니다. I felt a wave of relief not because it was cured, but because I at last knew there was an answer and I was on the road to fixing the problem. 이제 마침내 해결을 할 수 있겠다는 실마리를 잡아서 굉장히 안도했다는 겁니다. That's wonderful about Columbia is they put everything in really simple terms. 간단하게 설명을 해줬다는 겁니다. 병에 대해서. My pelvic floor dysfunction diagnosis meant that the muscles in my pelvic floor, for whatever reason, were weak,
but also had trouble relaxing. 그러니까 골반 저 근육이 이제 약화가 되면은 이게 수축도 잘 안 되지만은 이제 이완도 잘 안 되는 그런 상태가 됩니다. Both of these things made it difficult for me to go to the bathrooms. 이것이 바로 이제 변비를 유발했다는 것이죠. It could have been something I was born with, or it could have been something that happened over time. 이것은 내가 태어났을 때부터 가지고 있었던 걸 수도 있고, 또는 시간이 지나면서 생긴 걸 수도 있다고 합니다. Doctors didn't know. 근데 의사는 뭐 이것에 대해서는 잘 모르죠. But what we did now was that it could be changed with physical therapy. 치료로서 이제 해결이 될 수 있다는 겁니다. The road to recovery. 치료로 가는 길. Once I was diagnosed with pelvic floor dysfunction. At this point I was 31 years old. I started on 8-week treatment process of biofeedback. 이제 31살이 됐습니다. 몇 년 동안 이제 고생을 하신 거죠. Which tracks how the muscles in the bowel function as you tighten and relax them. 그러니까 어떤 근육에 이제 힘을 줘야 되고 또 이완을 시켜야 되는지 그런 훈련이 들어가는 겁니다. 골반 저 근육에. This information helps the nurse or doctor create an at-home exercise program for you to strengthen the necessary muscles. 이제 간호사와 이제 의사가 이런 방법들을 자세하게 설명해 줬다는 거죠. It's about retraining your muscles and learning strategies for how to go to the bathroom. 이제 화장실에 가서 변을 잘 보는 방법 이런 것도 알려준다는 거고, use your muscles, 골반저 근육을 어떻게 사용하는지, and strengthen your pelvic floor, 골반저 근육을 강화하는 방법까지 알려줬다는 겁니다. The exercises were almost like Kegels in a way, with constant tightening and relaxing. 제가 이 기사를 소개해드리게 된 이유도 이 케겔 운동을 찾아보다가 이제 발견한 그런 기사예요. 사실 과민성 대장증후군의 이제 좋은 운동에 대해서 이제 영상을 만들고 있는데 그 중에 하나가 케겔 운동이거든요. 그래서 이 기사를 찾게 되었습니다. My doctors also gave me other strategies such as using a stool like the Scottish potty. 이제 이 스쿼티 퍼티라는 것은 보니까 이제 그 화장실에서 발에다가 받침대 같은 거 올려놓는 거예요. 그러면은 스쿼트하는 자세로 이제 뒤꿈치가 살짝 들리게 되는 그런 자세가 되는데, 그렇게 되면은 이 그 직장이 이제 일자로 되면서 그 변이 잘 나오게 된다는 겁니다. 꺾이지 않고. When you go to the bathroom to learn how to properly sit the toilet, propping up your feet on a stool can help you mimic a squatting posture, which relaxes the muscle around the rectum that is responsible to continence. 그러니까는 그 직장 쪽에 그 muscle, 그 근육을 이완시켜주는 방법이라는 것입니다. I even learned how to schedule half an hour in the morning to relax and not rush, to let my body breathe and give myself time to go if needed. 아침에 이제 30분 정도 이제 마음을 안정시키고 곧장 화장실에 이제 달려가는 게 아니라 심호흡을 한 다음에 변이가 오면은 가게 되는 그런 방법도 이제 배웠다는 거죠. Since those 8 weeks of biofeedback, I haven't needed to go back to the doctor, and that was a year and a half ago. 2개월 동안에 이제 이런 교육을 받게 된 거고, 이제 많이 좋아져서 의사를 이제 볼 필요가 없게 된 지 1년 반이나 됐다. I continue to use a stool every day and to do the exercise when I feel I need them. 지금도 이제 스툴을 사용하고 exercise 운동도 계속 해주고 있다. And I've also started to eat more foods again. 드디어 이제 음식을 거르지 않고 이제 다양하게 복용할 수 있게 됐다는 겁니다. All of those things, little things, open up
a whole new world for me and getting the right diagnosis completely changed my life. 이게 이분은 이제 케겔 운동으로서 극복했지만 과민성 대장 증후군을 이제 해결이 되면은 많은 것들이 바뀌어요. 삶의 질이 완전 바뀌고 다른 사람으로 태어나게 됩니다. 제가 이제 과민성 대장 증후군에 집중하게 된 이유도 그것입니다. 이 부분에 대해서는 언젠가 한번 자세하게 또 말씀을 드릴 겁니다. A way has been lifted to not think about constipation as soon as I wake up in the morning. 그 변비도 이제 해결이 됐다는 겁니다. My husband and I can share a meal now and I can spend the time with friends without being nervous about the restaurant we're going to. 음식점도 이렇게 막 긴장해서 갈 필요가 없고 자기 남편과도 밥을 같이 이제 똑같은 음식을 먹을 수 있게 되었다. 친구들도 잘 만날 수 있게 되었다라는 겁니다. I'm also not as worried about traveling. 여행하는 것도 걱정할 필요가 없게 되었다. If you're staying on a bachelor party weekend, the last thing you want to do is give yourself an enema, which involves injecting liquid into the anus to encourage defecation. 그러니까 가끔 이제 뭐 파티 같은 거 있을 때, 바첼러 파티 같은 게 있을 때, 그 관장을 하는 정도, 요 정도만 했다는 것입니다. I'm very lucky that my friends and family have been so supportive, but it didn't make those things better or easier. 친구들과 가족들이 굉장히 서포티브, 굉장히 도움을 많이 줬는데 사실상 별로 이 병에 대해서는 크게 도움은 되지 않았다 이렇게 얘기하고 있네요. Most of all, I learned to advocate for myself, voice how I feel, and insist that there had to be an answer. 그러니까 자기 이제 그 문제를 이제 감추지 않고 해결을 하려고 하다 보니 답을 찾았다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 이 부분에 대해서도 할 얘기가 있는데 과민성 대장 증후군은 사실 이제 굉장히 오랫동안 이 병을 앓았던 사람들이 많이 있어요. 어떤 사람들은 저한테 오셔서 태어날 때부터 이 병이 있었다고 하시는 분도 있었는데 그러진 않으셨겠지만은 어쨌든 굉장히 이제 유년기부터 이 과민성 대장 증후군으로 고통을 받는데 이것이 이제 뭐 어떤 연구에서는 이제 다른 질환으로 이제 큰 병으로 변화되지 않는다 이렇게 얘기를 하니까 크게 이제 문제는 없고 생활에 불편한 정도이기 때문에 이것을 같이 가져가야 되는 그런 질환 정도로 생각하시는 분들이 있어요. 그러니까 이 고통은 그냥 내가 살면서 그냥 가져가는 거다 이렇게 생각하시는 거죠. 근데 이 분명히 제가 봤을 때는 해결 방법이 있습니다. 해결 방법을 잘 찾으셔서 해결하면은 새로운 삶이 열립니다. 네, it couldn't be just that it was normal. This is condition. 이것은 그 상태는 정상이 아니었다는 거죠. Most women don't talk about it, or they think it's just who they are. 제가 말씀드린 게 이런 거죠. They think you can be uncomfortable and it's okay. 불편한 것도 이건 당연한 거다. 이거는 뭐 여성뿐만 아니라 뭐 여성은 변비가 많으니까 그러겠지만은 남성분들 설사가 많으신 분도 뭐 이거는 뭐 의뢰 뭐 설사를 하는 거 아니냐 이렇게 생각을 하고 넘기는 경우가 있다는 겁니다. 아까 제가 설명을 안 드렸는데 큰 병으로 변화되지 않는다 이런 연구가 있지만 저는 일정 부분은 동의를 하지 않거든요. 왜냐면은 과민성 대장 증후군도 분명히 염증을 좀 심화를 시키고 장과 위장이 모두 약해져 가는 그런 변화의 상태이기 때문에 이것은 분명히 다른 안 좋은 질환으로 넘어가는 경우가 많이 있습니다. 임상에서 봐도 이제 뭐 위뿐만 아니라 대장에서 이 과민성 대장 증후군을 앓다가 나중에 확인을 해보니 뭐 크론병이나 뭐 궤양성 대장염이다 이렇게 진단을 받았다고 하는데
그것이 이제 원래 그렇게 있던 거를 진단을 못 받은 건지 아니면은 그 과민성 대장 증후군이 이제 점차 이제 안 좋아져서 대장에 악영향을 미친 건지는 이제 정확히는 알 수는 없지만은 분명히 제가 봤을 때 영향이 있다는 거죠. I know because that was me for a long time. 네, my advice. 본인이 이제 어드바이스 해주는 겁니다. If you think something wrong, do your research. 연구를 하라는 겁니다. 네, 연구를 많이 하면 좋죠. 근데 이제 의사분들이 사실은 더 연구를 해서 이 병을 해결해주면 좋죠. 왜냐면은 제가 과민성 대장증후군 환자분들을 많이 보면은 또 본인들이 또 열심히 또 연구하고 막 이것저것 찾아 드시고 막 고생 많이 하시는 분들이 굉장히 많아요. 그래서 근데 이제 그 연구 자체도 사실 에너지가 많이 필요하고 또 연구를 하다 보면 아까 뭐 포드맵, 저포드맵 식단에서 봤듯이 너무 이제 거기에 몰두하게 되고 신경이 또 예민해지면 이게 뭐 스트레스성이 이제 주 요인인 과민성 대장증후군에서는 특히 이런 것들이 더 이제 악영향으로 작용할 수 있다는 거죠. 네, continue to ask questions. 계속 질문을 해라. I always had a list of questions and I made sure I got them answered or that I figured out how to get the right person who could get me the answer. 이분은 이제 그 콜롬비아 대학 가서 이제 그 답을 찾았으니까 이렇게 얘기를 하는 거죠. 계속 이제 그 자기를 고쳐줄 그 환자가 아니라 의사를 찾아다녔다는 겁니다. For me, doing that led me to a correct diagnosis and the treatment I needed. 이분 이제 골반 저근육 기능 저하로 이제 진단을 받았는데 이것이 이제 사실 IBS랑은 이제 겹칩니다. 겹치기 때문에 이게 잘못된 진단이었다. 이거는 제가 정확하게 이분을 진단하지 못했기 때문에 뭐라고 말씀드릴 수는 없겠지만은 이게 과민성 대장 증후군이면서 골반 저 근육의 기능 저하일 수도 있었다는 거죠. 과민성 대장 증후군을 6가지 원인으로 나누고 있는데 이 6가지 원인 중에서 이 골반 저 근육 기능 저하 같은 경우는 소화기 무력증에 해당돼서 이제 그쪽으로 적용되는 약제들을 활용합니다. 한의학에서는 이런 골반저 근육 기능 저하 같은 이런 것들 또는 뭐 위하수 또는 뭐 치질 이런 것과 같이 중력 방향을 이제 거스르지 못하고 이게 같이 처지는 그런 것들을 기기가 하함됐다 그래서 이 하함된 기운을 높여주는 그런 방법의 약제를 활용을 하고 있어요. 그래서 대표적으로는 뭐 보중이기탕 같은 그런 약들이 있는데 이런 약들을 이제 응용해 볼 수가 있는 거고 또 이제 무력증이기 때문에 이 무력증을 이제 극복할 수 있는 그런 방법을 이제 쓰게 되는 거죠. 근데 이제 앞에 말씀드린 포드맵 같은 경우에는 이거는 이제 주 원인은 이제 제가 봤을 때 6가지 원인 중에 소화기 적체에 해당되는 거거든요. 그래서 이분 같이 소화기 무력증이 주 원인인 분들한테 이 소화기 적체를 해결하려고 포드맵을 타이트하게 이제 시키면 스트레스만 많아질 뿐인 거죠. 뭔가 이제 적용이 맞지 않은 것입니다. 또 이제 음식에 대해서 이제 말씀을 드리면 포드맵 같은 경우에는 이것은 이제 탄수화물이에요. 탄수화물 중에서 이제 흡수가 잘 안 되고 이제 장에 가서 가스를 생성하는 그런 것들의 물질을 이제 포드맵이라고 하는데 이 포드맵을 보면은 사실 굉장히 탄수화물이 이제 많이 들어있는 뭐 과일이나 야채 이런 것 중에 그 포드맵으로 하면은 한 반 정도는 날아간다고 보시면 되시고 그 다음에 뭐 아까 나왔던 그런 갈릭 같은 거 갈릭 이제 뭐 마늘 뭐 동양 이제 한식
한식에 많이 들어있는 마늘, 양파, 또 뭐 콩 이런 것들은 이제 다 포드맵 음식이거든요. 그래서 그런 것을 배제하면 사실 한식 중에는 남아있는 것들이 많지가 않아요. 굉장히 힘듭니다. 예를 들어서 뭐 고추장 이런 거는 당연히 안 되고 된장도 안 돼요. 된장도 이제 콩이 들어가기 때문에 간장도 당연히 안 되죠. 그렇게 되면 이제 한국 음식에서 이제 간은 이제 거의 못한다고 보시면 됩니다. 근데 문제는 이제 저는 이제 6가지 원인으로 이제 분류를 하고 있는데 이 6가지 원인 중에서 다른 원인, 예를 들어서 뭐 스트레스 같은 경우는 저는 이제 자율신경 문제 또 뭐 다른 문제가 이제 복합돼서 이제 나타나는 건데 예를 들어서 자율신경만 보더라도 카페인 같은 거 이런 것들은 이제 교감신경을 또 굉장히 항진시키기 때문에 카페인이 들어있는 또 음료 같은 것도 못 마시게 되고 다른 또 어떤 종류의 원인에서는 또 매운 것을 못 먹게 하고 과민성 대장증후군 환자분들에 물어보면은 못 먹는 음식 또 자극이 되는 음식 이런 것들이 종류가 굉장히 많아요. 탄수화물 뿐만 아니라 여러 가지로 많이 있습니다. 그 자극이 되는 음식을 또 못 먹게 하고 거기에다가 포드맵까지 못 먹게 하고 이거는 제가 봤을 땐 좀 과하다 이렇게 생각합니다. 포드맵이 이제 효과가 없다는 건 아니고 과민성 대장 증상이 너무 심해졌을 때는 포드맵을 어느 정도 하면은 당연히 도움이 됩니다. 가스가 생성되지 않기 때문에. 하지만 이제 6가지 원인 중에서 주 요인이 뭔지를 잘 파악해야 하고 포드맵이라는 것은 이 먹었을 때 가스가 생성되지 않을 뿐이지 이것이 이제 과민성 대장을 치유한다 이렇게 말할 수는 없는 거거든요. 그래서 포드맵을 이제 평생 또 할 수는 없는 거니까 어느 정도는 하나씩 늘려가는 방법으로 포드맵을 하라고 추천을 하고 있지만 과민성 대장 증후군의 치료 중에서 사실상 임상에서는 포드맵은 아주 심한 경우가 아니면은 그렇게 권해드리지 않는 편입니다. 네, 마지막으로 And that completely changed my life for the better. 그래서 이분은 이제 인생이 많이 바뀌었다고 얘기하는 겁니다. 그래서 오늘 제가 케겔 운동을 찾아보다가 이 기사를 발견하고 이제 이 어떻게 보면 과민성 대장 증후군의 고생기입니다. 이분은 이제 한 4년 정도 고생했다고 하는데 뭐 사실 4년 이상 고생한 분들 굉장히 많습니다. 10년, 20년. 저도 과민성 대장 증후군이 어렸을 때부터 있어서 굉장히 오랫동안 고생을 했는데 이런 과민성 대장 증후군을 원인을 잘 찾아서 해결하면 생활이 많이 바뀐다는 거고 제가 전에 말씀드렸듯이 뇌와 장은 또 이제 연결이 돼 있기 때문에 이 장이 좋아지면은 이 뇌도 굉장히 좋아집니다. 그래서 행복 호르몬 이런 것도 많이 이제 생성이 되게 되고 활력도 많이 생기고 그래서 이 과민성 대장 증후군을 제가 그래서 꼭 이거는 고쳐야겠다 이렇게 생각을 한 거고 그래서 이 치료에 집중을 하게 된 계기가 되었습니다. 근데 이 부분에 대해서는 제가 어떻게 과민성 대장 증후군을 알았고 그 다음에 어떤 또 치료 방법을 또 했으며 또 그런 과정들 이런 과정들 그리고 제가 치료에 집중하게 된 그런 계기 뭐 이런 것에 대해서는 한번 영상을 만들어서 말씀을 드려볼까 합니다. 네, 영어로 된 이제 기사를 설명을 드리느라고 좀 길어졌고 영어가 좀 짧기 때문에 그 발음이나 해석이 좀 완벽하지 않아서 그거는 양해를 좀 부탁드리고 치염례 또는 과민성 대장으로 고생을 한 거 또는 뭐 극복기 뭐 그것이 이제 뭐 치료를 극복을 했든 아니면 본인의 어떤 방법을 써서 극복을 했든 그런 것들에 대한 것도 이제 한 번씩 영상을 만들어 볼까 해요. 이런 것들이 이제 과민성 대장 증후군 환자분들이 보면은 이제 굉장히 공감을 하게 되고 치료를 해서 극복할 수 있겠다는 그런 생각이 들 수 있기 때문에 이런 영상들도
종종 만들어서 올려볼까 합니다. 감사합니다.